عليه وسلم وأهل بيت الطاهرين الطيبين وأصحاب الميامين وثم إلى أرواح سيدة أمهات المؤمنين الهبابة خادجة الكبرى والهبابة عائشة الرضا والهبابة فاطمة الزهراء والإمامين سيدنا الإمام الحسن والإمام الحسين وإمام علي زين العابدين وإمام محمد الباقر وإمام جعفر الصادق وإمام موسى الكاظم وإمام علي الريدي وسيدنا محمد الناقب وسيدنا عيسى الناقب وسيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي بعلوي وسيدنا الفقيه مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة وفخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وقطب الأنفاس والنبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس وكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وجميع أهل الزنبل وفريد وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح الإمام الكتب المجيد مولى بوغر الحبيب عبد الله بن محسن العطاس أولاد الحبيب أحمد والحبيب محسن والحبيب زين والحبيب أبو بكر والحبيب حسين والحبيب علي أبناء إمام الكتب الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وشريكه بابا النور بن الحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر عيدروس والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب سالم بن أحمد جندان والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الله بن جعفر الحداد والحبيب سالم بن طه الحداد والحبيب محسن بن محمد العطاس والحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى وأصولهم وفروعهم وثم إلى روح الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والأستاذ الإمام الحافظ المسلم الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وسيد الوالد البركة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وأستاذ الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي والحبيب محمد بن حسين العطاس والشيخ عبد الله عوض أبدون وجدي الحبيب حسن بن محسن بن عبد الله بن محسن العطاس وجدي الحبيب عمر بن جعفر السقاف والوالد الحبيب جعفر والجدي الحبيب جعفر بن عمر بن جعفر السقاف والجدي الحبيب أحمد بن حسن حداد والشريفة مريم بن الحبيب محمد بن عبد الله بن سالم بن أحمد العطاس وسيدتي وحبيبتي الولية التقية الصفية أمنا هبابة فاطمة بن الحبيب حسن بن محسن بن عبد الله بن محسن العطاس وخصوصا صاحب الحوض المجاهد في سبيل الله أمنا الحبيب مصطفى بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف وستي جميلة بنت عبد الله الأنصاري وخصوصا رب روحنا وأجسادنا السيد الوالد الحبيب حسن بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف وأستاذ جمال بن يوسف وثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا صاحب سيد الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وثم إلى أرواح والدينا والديكم sebutin nama orang tua kalian masing-masing. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكبه الجنة ويجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم ومدادهم في الدين والدنيا الآخرة ونقرأ على من نوى سلفنا الصالح وعلى من نوى صاحب الفاتحة وعلى من نوى مربي روحنا وأجسادنا أسد الوالد الحبيب حسن بن جعفر بن
عمر بن جعفر الصقاف تقبل حاجات والنيات والمقصود وبجاه سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir
Sallallahu Alaihi. Kita nggak mampu. Yang mampu bersalawat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat. Gak cukup begitu, baca 1 kali sholawat dapat balasan 10 kali, 10 kali 100 kali. Ini diskon paling gede. Jadi nggak ada tuh beli baju 1 gratis 10, nggak ada. Ya, jadi kalau lebaran mentok-mentok beli 1 gratis 1, beli 1 gratis 2, wah, itu juga harganya udah dinaikin duluan. Itu juga yang beli banyak. Dan ini sholawat 1 dibalas dengan 10. Dari mana? Dari Rabbul Izzah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buat siapa? Buat kita yang mulutnya masih tukang bohong, yang matanya masih melihat yang dosa, yang hatinya punya dengki, tapi nggak dilihat itu semuanya. Walaupun mulutnya banyak omongan jelek, walaupun matanya belum bisa dijaga, walaupun hatinya banyak maksiat, saat dia bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersalawat kepadanya. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Ini perkataan dari Allah, jangan disia-siain, jangan disia-siain. Saat mereka telah meninggalkan kita, guru-guru kita, berarti ada saatnya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kalau mereka alhamdulillah meninggalkan dunia, kita melihat hanya kebaikan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita meninggal dunia, apa yang terlihat dalam diri kita? Oh, si fulan udah meninggal dunia, iya biasanya tuh nongkrong di sana. Kalau si fulan meninggal dunia, oh iya ini masya Allah, biasa duduk sama ulama, biasa hadir majelis, biasa begini, enak. Tapi kalau yang disebut keburukannya kan nggak enak. Nah, kita kalau kebiasaan buruknya lebih banyak, repotnya takutnya saat kita meninggal yang disebut-sebut keburukan kita, bukan kebaikan kita. Jadi perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Tujuannya apa? Saat kita punya ikatan dengan Nabi Muhammad SAW, kita otomatis akan membenahkan diri kita, biar kita jadi lebih baik, biar kita jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak sekali kemuliaan salawat kalau kita jelasin, waduh, nggak ada habisnya. Intinya bukan cuma kemuliaannya, intinya bukan cuma fadilahnya. Keuntungan dari baca salawat, dapat salawat dari Allah sudah cukup. Andai 1000 salawat dibalas dengan 1 saja dari Allah sudah cukup. Andai seumur hidup kita dijadikan semuanya bersalawat dengan balasan 1 sudah cukup. Tapi subhanallah, Allah kasih sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih. Tinggal kitanya mau nggak baca salawat, tinggal kitanya mau nggak mengamalinya. Banyakan baca status orang atau banyakan baca salawat? Jujur sama diri kita sendiri. Lebih sering megang HP apa lebih sering megang tasbih? Kalau tasbih ketinggalan biasa, tasbih nggak punya mah nggak apa-apa. Giliran HP ketinggalan kelabakan. Giliran HP nggak punya ilmu, wah bingungin minta ampun. Tapi giliran nggak punya tasbih, biasa aja. Kenapa menjadikan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi kalian sia-siakan? HP cuma hubungannya sama manusia. Ya, kadang menguntungkan, kadang merugi, bahkan banyak merugikannya. Tapi kalau tasbih, kalau baca sholawat hubungannya sama Nabi. Setiap sholawat disampaikan kepada Nabi. Kalau kita hubungin orang, lama-lama orang yang gedek. Tiap hari kita WA satu orang tuh, tiap hari kita ngomong. Kadang-kadang lama-lama orang bosan sama kita. Tapi kalau kita hubungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada bosan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya tempat terdekat kelak di akhirat denganku yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan buat kita semuanya. Allah kasih sehat afiat buat kita semua. Allah kasih sehat afiat buat guru-guru kita. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama
Yang kita cintai pula kita hormati para tuan-tuan guru kita yang begitu mulia, wabil khusus khalifah daripada guru kita yang mulia Habibana Hasan Ibnu Ja'far As-Segaf Al-Habib Attas dan juga Al-Habib Ali Buraidi. Kita doakan beliau-beliau semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya, amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai, pula kita hormati, begitu banyak hadir bersama kita para tuan-tuan guru kita yang mulia, para muallim, para asatidz hadir bersama kita. Al-Habib Ahmad bin Tahir dan juga hadir bersama kita Al-Ustaz Ahmad Khan dan juga Ustaz Dainuri beserta para habaib dan para asatidz lainnya. Kita doakan beliau-beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Yang amin semoga umurnya panjang. Yang enggak amin saya tidak tanggung jawab. Kita doakan para guru-guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya, amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin, haturan doa dan juga zikir yang kita baca lantunan sholawat di malam hari yang penuh dengan keberkahan di masjid yang begitu mulia, Masjid Nurul Mustafa. Malam hari ini kita haturkan segala doa, zikir, salawat kita hadiahkan kepada guru kita tercinta, uswah kita, panutan kita. Yang pertama guru kita Habibana Hasan Ibnu Ja'far As-Segaf, dan juga yang kedua Habibana Mustafa bin Ja'far As-Segaf. Mudah-mudahan malam hari ini beliau melihat kita selaku murid-muridnya bahagia, amin. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau semakin diangkat derajatnya oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan kita jamaah Majelis Nurul Mustafa selalu mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit hal yang begitu mahal, yang begitu mulia. Malam hari ini kita berbondong-bondong datang dari jauh maupun dari dekat. Ada yang berjalan kaki, ada yang memakai mobil, ada yang memakai motor, bahkan ada yang memakai sepeda, bahkan ada yang memakai kedua kaki. Tidak ada lain, kita ingin menghadiri, memperingati, pula mendoakan guru kita yang mulia yang malam hari ini kita haulkan, Habibana Mustafa. Itu tujuan kita dan itu niat kita, bahwa guru kita yang mulia sudah tidak terasa 5 tahun meninggalkan kita. Walaupun jasadnya sudah tiada, tapi keberkahannya, semangatnya, nasihatnya masih selalu melekat di dalam hati dan jiwa kita. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Yang perlu kita ingat hal yang penting malam hari ini di dalam acara hal 2, bahwa kita memperingati hal guru kita, mengingatkan bahwa kita akan menyusul guru-guru kita, bahwa kita semuanya akan mati, tidak ada yang abadi hidup di alam dunia. Lalu yang kedua, mengingatkan kita sebagai jamaah Nurul Mustafa, siapa dari kita yang tidak cemburu dengan kematian dua guru kita? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Guru kita yang pertama Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf, bagaimana kita selaku jamaah Nurul Mustafa tidak cemburu dengan meninggal? Bagaimana kita tidak cemburu dengan kematian? Wa huwa sajidun bi sholati duha, beliau meninggal setelah atau di pertengahan tatkala beliau melaksanakan sholat duha, beliau kembali kepada Allahu Dzul Jalali wal Ikram. Guru kita bersama sahibul hal
Habibana Mustafa bin Ja'far As-Segaf meninggal dunia setelah paginya menghadiri acara Maulid baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rutinitas beliau di Masjid Biru di Ciawi. Lalu di pertengahan acara beliau merasakan sakit sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu kita ingat dan menjadi cemburu kita, hadirin. Karena tidak ada cita-cita yang paling mahal di dalam hidup kecuali husnul khatimah. Ini cita-cita yang paling mulia, cita-cita yang paling tinggi, cita-cita yang paling agung, cita-cita di atas segala cita-cita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tahu apa artinya ilmu kalau mati kita menyek? Apa artinya ibadah kalau mati kita tidak baik? Apa artinya hidup kalau mati kita su'ul khatimah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena ketentuan manusia finisnya, bagaimana akhirnya, al-umur bi khawatimiha, kata Nabi, umur itu bagaimana akhirnya. Itu penentuan kita. Kalau emang mati kita baik, insya Allah alam barzah dan alam akhirat insya Allah akan ikut baik. Tapi Anda perlu ingat, kalau mati Anda tidak baik, kalau mati Anda tidak baik, kalau mati Anda su'ul khatimah, demi Allah, kehidupan selanjutnya akan lebih bengis dan akan lebih menakutkan dan akan lebih menyeramkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dua hal ini mengingatkan kita. Yang pertama, bahwa kita akan meninggal dunia. Tidak ada yang abadi di alam dunia, tidak ada. Kita semuanya minal nyusulin, mau tidak mau, suka tidak suka, kita semuanya akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap napas yang berhembus, setiap kaki yang berjalan di muka bumi ini, semuanya akan kembali ke haribaan Allah dan semuanya akan mencicipi kematian. Tapi yang perlu kita ingat, hadirin, yang perlu kita ingat, dengan bentuk apa tak kala Israel menjemput kita? Benar apa tidak? Benar apa tidak? Sudah cukup contoh banyak. Apa yang kita lihat dengan mata kita di area sekeliling kita, tetangga atau keluarga kita atau teman-teman kita, bagaimana kita menyaksikan kematian yang baik dan kematian yang tidak baik. Karena kematian penentuan bagi setiap insan manusia finish. Kalau emang di situ baik, semuanya akan ikut baik. Kalau di situ tidak baik, semuanya akan tidak baik. Dan kematian bukan sepele, hadirin. Kematian bukan sepele. Ada satu cerita tentang kematian, tentang pengalaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala berjumpa dengan malaikat Israel. Nabi Allah Ibrahim tatkala berjumpa dengan malaikat Israel, Nabi Allah Ibrahim berkata, "Ya Israel, tunjukkan kepada aku bagaimana rupamu tatkala engkau mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak tahu diri hidup di alam dunia, di alam semesta, tidak tahu adab kepada Allah dan tidak tahu adab kepada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana rupamu tatkala mencabut nyawa mereka?" Apa kata malaikat Israel? "Ya Ibrahim, kau tidak akan mampu." Malaikat Israel berkata, "Ya Ibrahim, kau tidak akan mampu. Kau tidak akan mampu memandang bagaimana hakikatku tatkala aku mencabut nyawa orang-orang yang tidak beres, yang tidak tahu aturan, tidak tahu adab hidup di alam dunia, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram." Tapi Nabi Allah Ibrahim berkata, "Aku ingin melihat bagaimana hakikat rupamu, wahai Israel." Lalu Israel berkata, "Berpalinglah wahai Ibrahim." Berpaling Nabi Allah Ibrahim, berubah malaikat Israel alaihi salam. Tatkala malaikat Israel berubah, Israel berkata, "Ya Ibrahim, lihatlah aku berpaling." Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tatkala Nabi Allah Ibrahim melihat, sabata maksyian alaihi, jatuh pingsan, hadirin. Siapa yang pingsan, hadirin? Khalilullah
Nabiullah Khalilullah min ulil azmi, Nabi yang paling mulia nomor 2 setelah baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah. Tak kala melihat rupa malaikat Israel, bagaimana tak kala mencabut nyawa orang-orang yang tidak tahu diri hidup di alam dunia, sabata maksyian alaih bimsan hazir. Falamma afaqa, ketika Nabiullah Ibrahim bangkit dan sadar, ditanya, ya Ibrahim, apa yang kau lihat? Lalu Ibrahim berkata, demi Allah, aku melihat dari ujung ubun-ubun sampai ujung kakinya berwarna hitam legam. Dan aku melihat dari setiap pari-pari kaki, wajah dan badannya mengeluarkan asap hitam yang begitu tebal. Dan aku mencium bau yang begitu busuk yang tidak pernah aku cium selama aku hidup di alam dunia. Allahu Akbar. Itulah rupa Israel tak kala mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak tahu diri kepada Allah dan Rasul. Lalu Ibrahim berkata, ya Israel, tunjukkan rupamu tak kala kau mencabut nyawa orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdillah. Berpalinglah wahai Ibrahim, berpaling. Nabiullah Ibrahim berubah malaikat Israel. Tak kala berubah Israel berkata, ya Ibrahim, tataplah aku. Menatap Nabiullah Ibrahim. Tak kala tatapan pertama, fatabassama, senyum Nabiullah Ibrahim. Lalu ditanya, ya Ibrahim, kenapa engkau tersenyum? Yang tadi engkau pingsan, sekarang engkau tersenyum. Lalu kata Nabiullah Ibrahim, aku melihat serba putih dan wangi yang begitu semerbak dengan wajah yang berseri-seri dan cerah luar biasa. Jadi pilihan kita cuma 2 hari ini. Pilihan kita cuma 2. Bentuk apa Israel akan mencabut nyawa kita di akhir hayat kita? Apakah bentuk yang pertama ini menandakan su'ul khatimah, atau bentuk yang kedua ini menandakan husnul khatimah? Maka yang wajib menjadi contoh untuk kita 2 guru mulia kita, bagaimana indahnya meninggalnya Habibana Hasan dan juga meninggalnya Habibana Mustafa, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan indah, meninggal dalam keadaan luar biasa. Dan Al-Faqir dari 2003 ya kenal beliau, dari 2003 kenal beliau, sampai Al-Faqir pulang ke Hadramaut bareng dengan beliau, dan alhamdulillah sampai akhir beliau meninggal dunia, Al-Faqir berteman, tidak pernah lepas dengan beliau, tidak pernah lepas dengan beliau. Dan seminggu sebelum beliau meninggal dunia, minggu ini, minggu esoknya beliau meninggal dunia, beliau video call kepada Al-Faqir, Habib Ali, anak kangen, rindu, qadha, ta'al indana. Al-Faqir langsung ke Bogor. Kala di Bogor, Al-Faqir dari pagi sampai sore berbincang-bincang luar biasa, banyak keistiqomahan yang begitu luar biasa, yang biasanya beliau muter untuk berdakwah seminggu sebelum meninggal dunia atau sebulan, beliau sudah istiqomah dengan wirid yang ada, taklim yang ada, dengan keinginan yang ada, luar biasa. Salah satu ucapan beliau yang selalu diucapkan, jangan putus semangat di majelis Nurul Mustafa, karena majelis ini menyampaikan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Itu salah satu wasiat yang disampaikan oleh beliau. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ada 3 hal yang bisa menghantarkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang banyak Al-Faqir tanyakan kepada tuan-tuan guru yang mulia. Ada 3 hal. Yang pertama, kasratus salati ala nabi. Ini wasilah yang pertama yang bisa menghantarkan Anda mati dalam keadaan husnul khatimah. Ni mulut dibasahin selalu untuk melantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, jangan dikeringin. Ucapkan terus nama Muhammad. Itu salah satu sebab yang kuat untuk matinya kita husnul khatimah. Dan ini bulan Sya'ban, kesempatan. Tadi kita dengar dari Habibana Husain Al-Kahfi. Di bulan ini diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna
'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Nah, yang pertama perbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, hal yang menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, hubbus sholihin. Tanamin di dalam hati kita cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang mulia, cinta kepada tuan-tuan guru kita. Jaga mulut kita untuk terucap hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak pantas terhadap orang-orang mulia dan terhadap orang-orang soleh. Lalu yang ketiga penyebabnya, menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, safaul qulub. Nih, bersihin hati, hilangin iri, hilangin dengki. Karena orang yang akan disambut kelak di padang mahsyar oleh Allah dengan sambutan kasih sayang dan sambutan hangat, mereka orang-orang yang hatinya bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari hartamu tidak akan ada manfaat, anak-anakmu tidak akan ada manfaatnya kecuali mereka yang menghadap kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Maka dari itu, tiga hal ini oleh perkumpulan kita yang bisa menyebabkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Perbanyak salawat kepada Nabi, tanamkan cinta kepada orang-orang soleh. Lalu yang ketiga, bersihkan hati Anda. Dan tiga hal ini hadirin kita bisa menemukan pada guru kita Habibana Hasan dan Habibana Mustafa, bagaimana gencarnya, getolnya beliau melantunkan salawat dan mengajak kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kita menyaksikan beliau cintanya kepada orang-orang soleh, dari ujung ke ujung Magom Solihin beliau sakroni. Dan yang ketiga, beliau mempunyai hati yang begitu luar biasa, jiwa yang karim. Dan tiga hal tersebut yang menyebabkan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan